Hi, good morning, and in extreme summer heat of even Pune, welcome. This is Sanjay Deshpande, and today's session or today's my sharing is about some different topic. It's about wildlife tourism and jungle bells. I know wildlife tourism has been a lot talked about, and it's the in thing right now. Everybody wants to go into wild, and everybody wants to see those stripes, yellow and black stripes. ज्याला आपण वाघ म्हणतो, टायगर. And jungle bells, a company or organization or a movement, I will like to say it's a movement by the women, for the women, about wildlife, everything about wildlife, not just tourism. And my very good friend Aarti, and now here Hemangi Vartak, she runs all the operations over here, while Aarti is right now stationed in USA for her family thing. So these ladies takes only women and families and kids to the wildlife and brings wildlife to them also via webinars, via presentations and all many things. But specifically, as I say, wildlife or forest or nature is like explaining something to them via presentation or films. It's like showing somebody Disneyland or Niagara and making them aware about it. Agreed, सगळ्यांना काही जंगलात जाता येत नाही, not all can go every time in wildlife, but whenever you get time, whenever you can go, you should go. And for that you have to understand. See, basically wildlife tourism has got many dimensions, multidimensional. Many myths are there. Many people don't exactly understand wildlife, what it's, and especially women. Even men don't understand, and women anyway on their own rarely go to wildlife. There are very few hardcore wildlife women in India, which the number which you want to grow, as there only lies hope for wildlife. आणि त्या भावनेने जंगल बेल्स काम करतं की जितक्या जास्तीत जास्त बायकांना जंगलामध्ये नेता येईल, वाईल्ड लाईफ दाखवता येईल, त्यांच्या मुलांना त्याचा आनंद घेऊ देतील. आणि वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशनचा सगळ्यात बेस्ट मार्ग आहे वाईल्ड लाईफ टुरिझम. आणि वाईल्ड लाईफ टुरिझम सर्व्हाइव्ह करत असेल आणि वाईल्ड लाईफ सर्व्हाइव्ह करत असेल तर जास्तीत जास्त बायकांनी जंगलात जाणं आवश्यक आहे. जास्तीत जास्त बायका त्याच्याविषयी अवेअर होणं आवश्यक आहे. सो दे कॅन स्प्रेड इम्पॉर्टन्स ऑफ वाईल्ड लाईफ इन एंटायर आवर सोसायटी, अँड देअर लाईक द होप ऑफ द वाईल्ड लाईफ. पण हे करताना वी हॅव फाउंड सम हर्डल्स, यू कॅन से, और हार्डशिप्स. आणि त्या एक्सपिरियन्स मधनं हेमांगीनी आणि मी असं ठरवलं की वी शुड make a series of some videos sharing our knowledge, sharing our experiences, knowledge पेक्षा मी म्हणेन, about what Hemangi and her team came across dealing with women while taking them to wildlife. 3 टप्प्यामध्ये आम्ही ही सिरीज करणार आहोत. एक आहे अंडरस्टँडिंग वाईल्डलाईफ टुरिझम, दुसरं आहे डूज अँड डोंट्स इन वाईल्ड लाईफ टुरिझम, आणि तिसरं असणार आहे मिथ्स अबाउट वाईल्ड लाईफ टुरिझम. थोडक्या शब्दामध्ये पहिला जो सब्जेक्ट आहे तो अंडरस्टँडिंग वाईल्ड लाईफ टुरिझम. आणि बिफोर यू से टर्म वाईल्ड लाईफ टुरिझम, यू शुड अंडरस्टँड व्हॉट इज वाईल्ड लाईफ. लोक म्हणतील त्यात काय मोठंसं, पण अनफॉर्च्युनेटली त्यात काय मोठंसं मध्येच खूप मोठ्या गोष्टी दडलेल्या आहेत. कारण खूप लोकांच्या दृष्टीने वाईल्ड लाईफ टुरिझम म्हणजे फक्त आणि फक्त वाघ बघणे. आणि अनफॉर्च्युनेटली government also, tourism departments of various states also, like Karnataka, MP, Maharashtra, West Bengal, Orissa, जिथे हिमाचल, उत्तराखंड जिथे वाघांचं पर्सेंटेज जास्त आहे, राजस्थान, their tourism departments also wildlife प्रमोट करताना वाघ हा त्याचा सेंटर ठेवून करतात. लाईक टायगर सेंट्रिक टुरिझम म्हणतो मी त्याला वाईल्ड लाईफ. नथिंग रॉंग, टायगर इज लाईक ब्रँड अँबॅसेडर फॉर वाईल्ड लाईफ. पण आपल्याकडच्या 32-33 स्टेट पैकी 12 किंवा 14 स्टेट्स आहेत जिथे वाघ आहे. काही स्टेट्स मध्ये वाघ आहे पण दिसत नाही, आणि उरल्या स्टेटमध्ये वाघ नाहीच आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रासारख्या ठिकाणी जिथे 33-34 जिल्हे आहेत, डिस्ट्रिक्ट्स आहेत. सो आउट ऑफ दॅट ओनली
5 to 6 districts are fortunate enough to have tiger. So does that mean की बाकी ठिकाणी वाईल्ड लाईफ नाही आहे? आता पुण्यासारख्या शहरात, पुण्यामध्ये वाघ नाही आहे, मुंबईमध्ये वाघ नाही आहे, ठाण्यामध्ये वाघ नाही आहे, नाशिकमध्ये वाघ नाही आहे, साताऱ्यामध्ये वाघ नाही आहे, अहमदनगरमध्ये वाघ नाही आहे, सोलापूरमध्ये वाघ नाही आहे. But does it mean की या साऱ्या डिस्ट्रिक्ट मध्ये वाईल्ड लाईफ नाही आहे? It's not. And agreed, tiger makes wildlife complete, but wildlife tourism doesn't mean tiger tourism. This is the first understanding for any wildlife tourism, I will say. वाघ बघणं कोणाला आवडत नाही? हजारो वेळा वाघ बघून मला सुद्धा अजूनही वाघ बघायला आवडतो आणि वाघ बघितलेला प्रत्येक माणूस हेच सांगेल. पण त्याच्या बरोबरीने जंगल तितकंच सुंदर आहे आणि सगळ्या जंगलांमध्ये वाघ असू शकत नाही. जसं BMW विकत घ्यायला कोणाला आवडणार नाही? सगळ्यांना आवडेल BMW विकत घ्यायला. पण कॅन ऑल of us afford BMW, and does BMW only means 4-wheel drive? It's not. It's same way. आपली गरज काय आहे, आपल्या ऍक्सेसिबल काय आहे आणि त्याचबरोबर आपण आनंद कशात घ्यायला पाहिजे हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. गरज आणि या सगळ्याच्या बाहेर जाऊन जर वाघ महत्वाचा आहे तर उजनीचे फ्लेमिंगो पण महत्वाचे आहेत. जर लेपर्ड महत्वाचा आहे देन आपल्या ग्रासलँड मधल्या कडबनवाडी किंवा इंदापूर इथले ग्रासलँड मधले जॅकल्स आणि वुल्स पण तितकेच महत्वाचे आहेत. जंगल समजून घेणं, मग जंगलाविषयीचं पर्यटन म्हणजे वाईल्ड लाईफ समजून घेणं पॉसिबल आहे. सो व्हॉट इज वाईल्ड लाईफ? It's a very tricky question. I am not an authority. Whatever I'm sharing is my experiences, is my views, my logic. You can check it. Like आपण म्हणतो ना, एक्सपर्ट ओपिनियन दुसऱ्याचं पण घ्या, तुम्ही जरूर घ्या, तुमचे स्वतःचे मत व्यक्त करा. माझ्या दृष्टीने वाईल्ड लाईफ म्हणजे जिथे नॅचरली एखादं हॅबिटॅट क्रिएट होतं, ज्या हॅबिटॅट मधले तिथले लोकल फ्लोरा फौना म्हणजे झाडं, वनस्पती, प्राणी, कीटक, पक्षी, मासे, ॲनिमल, सगळ्या प्रकारचं एक लाईफ सायकल तयार होते माझ्या दृष्टीने नॅचरली, ग्रोन अप नाही. आणि ते कॉन्झर्व केलं जातं किंवा कॉन्झर्व होतंय, त्याला मी जंगल म्हणतो. मग तो जंगलाचा तुकडा 1 स्क्वेअर किलोमीटरचा पण असू शकतो आणि हजारो स्क्वेअर फूट पसरलेलं बांधवगडचं किंवा कानाचं जंगल सुद्धा असू शकतं. माझ्या दृष्टीने माझ्या आजूबाजूला मी माझ्या ऑफिसच्या बाहेरच्या बाजूला एक छोटा साधारणतः 2000 फुटाचा तुकडा तयार केलेला आहे, जिथे नॅचरल झाडं आहेत, जिथे नॅचरल आंब्याचे, फणसाचे, चिक्कूचे झाडं होते, त्यात मी काही लावले. त्या तुकड्यामध्ये माळी फारसा जात नाही एक्सेप्ट काही तिथला साफसफाई करायला. त्या छोट्या नॅचरल वाईल्ड लाईफच्या तुकड्यामध्ये काही पक्षी येतात, खार आहेत, नंतर फॅन्टेल आहेत, नंतर भारद्वाज येतो, तिथे मुंगूस आहे, तिथे लिझार्ड्स आहेत, तिथे बटरफ्लाईज येतात, तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे किडे मी बघितलेले आहेत आणि ते त्यांचं अनऑब्स्ट्रक्ट जीवन जगत असतात. आय थिंक माझ्या दृष्टीने ते सुद्धा वाईल्ड लाईफ आहे आणि ते बघण्यात सुद्धा मी कितीदा तरी अर्धा पाऊण तास व्यतीत केलेला आहे आनंदाने. तुम्ही हसाल, आय एम सॉरी, बट वाईल्ड लाईफ समजून घ्यायचं असेल, वाईल्ड लाईफ टुरिझम, तर तुम्हाला तुमची वाईल्ड लाईफ विषयीची डेफिनेशन क्लिअर करायला पाहिजे. आणि ट्रस्ट मी, वाघ बघण्याचा आनंद जर माझा 100 असेल तर त्या छोट्याशा तुकड्यात दिसलेलं कधी कधी एखादं स्पॉटेड आऊल किंवा तिथे नाचणारी फॅन्टेल किंवा तिथे एखादा सरडा, हे सुद्धा मला तेवढाच आनंद देतात. आता माझ्यावर डिपेंड आहे की मी दररोज तर काही ताडोबामध्ये जाऊ शकत नाही, मला वाघ किती आवडतो म्हणून, पण मी दररोज या माझ्या स्वतःच्या जंगलामध्ये अर्धा 1 तास 15-20 मिनिटं का होईना नक्कीच व्यतीत करू शकतो, त्याच्याकडे बघू शकतो माझ्या गॅलरीतनं. आणि आय थिंक दॅट इज वाईल्ड लाईफ फॉर मी. आणि असे असंख्य वाईल्ड लाईफचे प्रकार दे आर अराउंड अस, ते आपल्या आजूबाजूला आहेत, पसरलेले आहेत, आपल्या जवळ आहेत, काही आपल्या लगत आहेत, काही ड्रायव्हिंग डिस्टन्स मध्ये आहेत आणि काही जसं मी म्हटलं विमानाने किंवा 12 तासाचा प्रवास करून सेंट्रल इंडिया किंवा त्याच्याही पलीकडे उत्तराखंड किंवा आसाम किंवा शिमलीपाल किंवा नामढापा, ओरांग, काझीरंगा अशा ठिकाणापर्यंत पण पसरलेले आहेत. आपल्या देशाला वाईल्ड लाईफचा प्रचंड चांगला वारसा ठेवा काय म्हणायचं ते मला लाभलेला आहे. आणि वाईल्ड लाईफ सर्व प्रकारचं, ओशन मध्ये सुद्धा, समुद्रात देयर इज अक्वॅटिक वाईल्ड लाईफ ऑल्सो. म्हणजे उजनीला तुम्ही जे फ्लेमिंगो बघता आणि हजारो प्रकारचे वॉटर बर्ड्स बघता, ते अक्वॅटिक वाईल्ड लाईफ आहे एक प्रकारचं. ती पण एक लाईफ सायकल आहे. अलगी खातात फ्लेमिंगो, त्यांचा रंग गुलाबी होतो त्याच्यापासून इथपासून तिथे जे मासे आहेत त्याला खायला फाल्कन्स आहेत, तिथे ऑस्प्रेज आहेत, तिथे ईगल्स आहेत.
या सगळ्यातनं एक प्रकारचं लाईफ सायकल बनते आणि त्याला आपण वाईल्ड लाईफ म्हणतो. आणि अशा कुठल्याही ठिकाणाला भेट देऊन, व्हिजिट करून, टू एक्सप्लोर द फ्लोरा अँड फॉना देअर. फ्लोरा अँड फॉना टेक्निकल शब्द झाला. तिथे पशु पक्षी, प्राणी, कीटक यांचं ऑब्झर्वेशन करणं, यांच्याविषयी माहिती घेणं आणि ह्या सगळ्यातनं एक आनंद मिळवणं, आय थिंक दॅट आय कॉल वाईल्ड लाईफ टुरिझम. So if you understood wildlife and to visit these places, to travel for that is called wildlife tourism. Now coming back to, if you understood basic definitions of these two, wildlife and wildlife tourism, I will tell you how it is different and from other tourists. Like जंगलामध्ये जाताना किंवा कुठल्याही वाईल्ड लाईफला तुम्ही जेव्हा व्हिजिट करता तेव्हा देर आर फ्यू थिंग्स विच यू हॅव टू अंडरस्टँड. इट्स नॉट लाईक नॉर्मल टुरिस्ट प्लेसेस जिथे आता बाकीच्या टुरिझमचे प्रकार काय काय. जर वाईल्ड लाईफ टुरिझम तुम्हाला कळलं असेल तर बाकीच्या टुरिझम मध्ये फन टुरिझम येतं. फन टुरिझम म्हणजे काय, तुम्ही गोव्याला जाता, तुम्ही लोणावळ्याला जाता, थोडा वेळ तुम्ही महाबळेश्वरला जाता, तिथे जाऊन तुम्ही काय करता, तुम्ही रिसॉर्ट मध्ये यू गो टू रिसॉर्ट, यू एन्जॉय लक्झरी टाइम, यू वेक अप लेट मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज यू कीप ड्रिंकिंग और पार्टिंग लेट टिल इन द इव्हिनिंग नाईट. You lazy, you take your late breakfast, heavy breakfast and स्विमिंग पूल मध्ये टाइमपास करता, जवळपासच्या शॉपिंग, लोकल शॉपिंग मार्केट्स मध्ये जाता, शॉपिंग करता, परत पैसे खर्च करता. Then you come back, you have a nice lunch, you again sleep for the whole afternoon, and then you go to again market or surrounding places and you settle in the bar in your hotel or in any popular joint in that city or place. This is a fun tourism, okay, nothing wrong about it. Then there are heritage or historic tourisms, like you go to places like Makkah, Medina se leke, you can go to Agra, you can go to Hampi, you can go to Orissa, you can go to Khajuraho. Khajuraho, for don't go by only the name Khajuraho. The temples are extremely classic example of Indian ancient architecture. Unfortunately, got popular for different reasons. That's different story. But you get to know about these places. You get to know about history. You get to see the man-made things, most of them. Then there is, you can say, sightseeing type of tourism, like you go to Kulu Manali, you go to Kashmir, then you go to व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स, यू गो टू कुर्ग सारख्या ठिकाणी जिथे कॉफीचे मळे प्लांटेशन्स आहेत आणि कोकण आहे, समुद्रकिनारे आहेत, जिथे तुम्ही फक्त पार्टीसाठी नाही तर फक्त नेचरचा आनंद घ्यायला जाता, साईट सीइंग करायला जाता. देन देर आर ऍडव्हेंचर टुरिझम, ज्याच्यामध्ये तुम्ही अशा ठिकाणी जाता जिथे बंगी जम्पिंग आहे किंवा रिव्हर रॅफ्टिंग आहे किंवा तुम्ही हिमालय चढायला जाता किंवा स्मॉल ट्रेक्स असतात, ट्रेकिंग आहे. ट्रेकिंग इज पार्ट ऑफ ऍडव्हेंचरस लाईफ टुरिझम. देन देर आर मेडिकल टुरिझम, जिथे तुम्ही स्वतःच्या वेलनेस साठी जाता त्या ठिकाणी, जिथे तुम्ही नेचर मध्ये म्हणा किंवा सगळ्या विपश्यनेला जातात लोक, दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टुरिझम. असे व्हेरियस प्रकारच्या सगळ्यांमधला कॉमन फॅक्टर आणि वाईल्ड लाईफ डिफरंट का आहे, या सगळ्या ठिकाणी तुम्ही जिथे जाता, इव्हन साईटसीइंग सारख्या प्लेसेस, दे आर गाइडेड बाय ह्युमन्स, कंट्रोल्ड बाय ह्युमन्स, आणि एक पॅटर्न फिक्स आहे घडणाऱ्या गोष्टींचा. म्हणजे तुम्ही साईट सीइंग साठी जरी गेलात व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स मध्ये, तर अग्रीड की इट्स अ नेचर, पण एका पर्टिक्युलर सीझन मध्ये तिथला सीन जो आहे तो तुमचा रूट ठरलेला आहे, तुम्हाला काय दृश्य दिसणार आहे तुम्हाला माहिती आहे आणि त्यात फार बदल होऊ शकत नाही. हेरिटेज किंवा हिस्टॉरिकल टुरिझम मध्ये ते शक्यच नाही, कारण किल्ला तिथेच आहे, त्याच्याविषयी माहिती देणारे तेच आहेत. तुम्ही 10 दिवसांनी जरी खजुराहोला गेला, तुम्ही 1000 वेळा खजुराहो गेला, नथिंग रॉंग, खजुराहोचे मंदिर 1000 वेळा बघू शकता, पण मंदिर तेच राहणार आहे, मंदिराच्या मूर्त्या त्याच राहणार आहेत, इन्फॉर्मेशन तीच राहणार आहे, हिस्ट्री बदलणार नाहीये तिथली. फन मध्ये तर काय, आज तुम्ही विस्की प्याल, उद्या वोडका प्याल, परवा रम प्याल, तेव्हा बियर प्याल, अल्कोहोल तेच राहणार आहे. गोव्याचे बार आणि पब आणि त्यातले म्युझिक आणि धांगरधिंगा तेच राहणार आहे. टुरिस्ट बदलतील फक्त, पण माहोल सेम राहणार आहे. सो अगेन इट्स युअर चॉईस, बट most of the things are manually controlled, under your control. You can book at your will, at your wish, and go for the trip. Wildlife tourism मध्ये जंगल तुमच्या कंट्रोल मध्ये नाहीत, एक सगळ्यात महत्वाची आणि एक्साइटमेंटची गोष्ट आहे.
दररोज सकाळ दुपार संध्याकाळ जंगल तेच आहे, झाड तेच आहे, पण झाडाच्या कलर बदलण्यापासून ते जंगलातल्या वातावरण बदलण्यापासून ते जंगलातला प्रत्येक सीन बदलत राहतो. वाघाचं उदाहरण घ्यायचं झालं, इफ यू सी वॉन्ट टू सी अ टायगर, इट इज अप टू टायगर whether he should show his face to you or not. It is not up to you. तुम्ही सफारी करू शकता, तुम्ही बुकिंग करू शकता, तुम्ही कोर एरियाचं बुकिंग करू शकता. You can book a full day safari and you can book a nice hotel and you enter into park at right time. You spend full day in tiger park. But to see a tiger or for that any animal in a particular subject is not in your control. It's totally up to that animal and nature. This is the difference between wildlife. Here only you are a spectator, that's it. You can't buy tiger, you can buy a safari ticket, you can't buy tiger sighting, mind it very well. ज्या म्हणून वाईल्ड टुरिझम कडे बघताना, वाईल्ड टुरिझम एक्सपिरियन्स करताना अपेक्षा रहितचा अर्थ काय? वाघ बघायला किंवा कुठला तरी प्राणी बघायला, किंवा आता ग्रासलँड मध्ये आम्ही जातो तेव्हा वुल्फ बघायलाच जातो, पण वुल्फ दिसेल याची गॅरंटी फक्त वुल्फ किंवा फक्त टायगर देऊ शकतो. टायगर दिसेल घेण्याची गॅरंटी दुसरा कोणी देऊ शकत नाही. हे लक्षात ठेवून जर तुम्ही आनंद उठला, then I think you have understood what is wildlife. आणि this is something which most people miss. Another aspect is, बऱ्याचशा वाईल्ड लाईफ टुरिझम मध्ये दोन प्रकार आहेत. वाईल्ड लाईफ टुरिझम मध्ये एक आहे की प्रोजेक्ट टायगरची विजिट्स, दॅट इज वाईल्ड लाईफ, वन वाईल्ड लाईफ टुरिझम. एक आहे विदाउट प्रोजेक्ट टायगर, जे काय जंगल मी सांगितलं तुम्हाला, ज्याप्रमाणे जंगल सेमच असतात पण काही मार्क एज प्रोजेक्ट टायगर असतात, जिथे वाघाचं अस्तित्व आहे, वाघाचा अधिवास आहे. ह्या जंगलांमध्ये एंट्रीचे काही रूल्स आहेत आणि अनफॉर्च्युनेटली सुप्रीम कोर्टाच्या काही वर्षापूर्वीच्या आदेशामुळे फक्त सगळ्या प्रोजेक्ट टायगरचा 20% भाग, म्हणजे 100, म्हणजे समजा अगदी हा टुरिझमसाठी ओपन आहे, त्यामुळे अतिशय कमी सफारीचे बुकिंग तिकीट अवेलेबल असतात, ज्यांचे बुकिंग 90 दिवस आधी ऑनलाईन ओपन होतात आणि मोस्ट ऑफ द टाइम ते तेव्हाच फुलून जातात. यामुळे वाईल्ड लाईफ टुरिझम मध्ये जर तुम्हाला वाघ किंवा तत्सम जनावर बघायचं असेल, मोठं लेपर्ड वगैरे असं बघायचं असेल, ताडोबा, रणथंबोर नॅशनल, कान्हा नॅशनल पार्क, पेंच, काझीरंगा, या सगळ्या जंगलांचे बुकिंग तुमच्यावर डिपेंड नाहीत. सीझन मधले तिकीट जेव्हा ओपन होतात त्याला लिमिटेड गाड्यांचे एंट्री असतात आणि ते ऑनलाईन आधीच बुक होतात. आणि रूल्स प्रमाणे तुम्हाला तिथे नावं बदलता येत नाहीत, तुम्हाला तिथे ऐन टाइमवर माणसं वाढवता येत नाहीत, माणसं कमी करता येत नाहीत. अशा सगळ्या गोष्टी असल्यामुळे तुम्हाला वाईल्ड लाईफ टुरिझमचं प्लॅनिंग खूप आधीपासून करावं लागतं. कितीदा तरी हेमांगीला असे फोन येतात की जिथे तिला म्हणतात की मॅडम आम्हाला पुढच्या आठवड्यात ताडोबाला जायचंय. तुम्ही पुढच्या आठवड्यात गोव्याला पण जाऊ शकता, तुम्ही पुढच्या आठवड्यात ताजमहलला पण जाऊ शकता, तुम्ही पुढच्या आठवड्यात अगदी गेला बाजार तुमच्याकडे व्हिसा असेल तर US मधल्या स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीला पण जाऊ शकतात पैसे खर्च करून. ताडोबात नाही जाऊ शकत. याचं कारण असं आहे की या सगळ्यांमध्ये ऍक्सेसिबिलिटी हा जो प्रॉब्लेम आहे तो फॉरेस्ट मध्ये अतिशय प्रोजेक्ट टायगर्स मध्ये लिमिटेड आहे. त्या सीट भरल्या तर मी असं म्हणत नाही की प्राईम मिनिस्टर असला तरी तुम्ही बदलू शकणार नाही. ठीक आहे, प्राईम मिनिस्टरसाठी VIP कोट्यातल्या काही सीट असतात, पण आपण सगळे काही VIP नाही ना. त्यामुळे आपल्याला नॉर्मल कोर्समध्ये जर वाघ बघायचा असेल किंवा रिझॉर्ट फॉरेस्ट किंवा प्रोजेक्ट टायगर बघायचे असतील तर त्यासाठी अतिशय आधी प्लॅनिंग करणं आवश्यक आहे. आणि ही सगळी माहिती घेणं म्हणजे वाईल्ड लाईफ टुरिझम आहे. वाईल्ड लाईफ टुरिझमविषयी लोकांना माहिती नसल्यामुळे असे प्रश्न विचारले जातात. नंतर मग कोअर एरिया काय आहे, बफर एरिया काय आहे, बफर मध्ये काय फरक असतो, कोअर मध्ये काय फरक असतो. मी युरोपियन टुरिस्ट बघितले आहेत, मी अमेरिकन टुरिस्ट बघितले आहेत, मी जॅपनीज टुरिस्ट बघितले आहेत, जे इंटरनॅशनली व्हिजिट्स अवर फॉरेस्ट फ्रॉम सो मच डिस्टन्स, जिथे जंगल माहिती पण नाही त्या लोकांना, पण दे रीड, दे सर्वे, दे अनालाइज अ लॉट. ते या सगळ्या गोष्टींची माहिती घेऊन मग जंगल बघायला जातात. त्यामुळे ते आनंदाने जंगल बघू शकतात. त्यामुळे ते फक्त वाघ 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 दाखवा 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 दाखवा, वाघ नाही दिसला म्हणजे माझे वाईल्ड लाईफ टुरिझमचे पैसे वाया गेले अशी भावना घेऊन जात नाहीत. ते काहीतरी आनंद घेऊन जातात. याचं कारण वाईल्ड लाईफ टुरिझम म्हणजे काय हे तुम्ही समजून घेतल्यानंतर जर तुम्ही वाईल्ड लाईफ टुरिझमचा पार्ट बनलात, देन यू कॅन एन्जॉय द फॉरेस्ट मच मोर. त्याचबरोबरीने जसं मी म्हटलं की जसं प्रोजेक्ट टायगर किंवा या गोष्टींच्या बरोबरीने दुसरे जे काय जंगल आहेत त्या जंगलांविषयी माहिती घ्या. त्या जंगलांमध्ये काय दिसतं ते बघा, तिथले प्राणी पक्षी या सगळ्यांची माहिती घ्या, त्यानंतर ते बघायला जा. तर तुम्हाला बघण्याची मजा जास्त येईल. कारण बरेचदा लोक असं वाटतात अहो आम्ही इतकं फिरलो पण काहीच नाही दिसलं. अहो जंगलामध्ये काहीच नाही दिसलं असं असूच शकत नाही.
जंगल तुम्हाला सगळं दाखवतं, तुमच्याकडे बघण्याची नजर पाहिजे. आणि ती नजर एका रात्री डेव्हलप होत नाही, माझी पण झालेली नाही. त्यात ती नॉलेज घेऊन येते, ती त्याच्याविषयी वाचनाने येते, ती तिथल्या लोकांची बोलण्याने येते. यू हॅव टू स्पीक विथ जी प्लेस तुम्ही व्हिजिट करताय, यू हॅव टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दॅट प्लेस. या सगळ्याच्या माहितीनंतर जर तुम्ही जंगल बघायला गेलात नाही, दिस आय कॅन गॅरंटी. आणि आमच्या या सिरीज मधनं जे तुम्हाला समजावून सांगायचं होतं, त्या पहिल्या पार्टमध्ये हेच सांगून आपला निरोप घेतो की वाईल्ड लाईफ टुरिझम सारखा आनंददायी गोष्ट नाही. इट्स नॉट ओनली फ्युचर ऑफ अवर नेक्स्ट जनरेशन, इट्स द फ्युचर ऑफ अवर नेक्स्ट जनरेशन. याचं कारण आपण जे काय वाईल्ड लाईफ टुरिझम मध्ये पैसे खर्च करतो, तिथल्या सोयी कदाचित आपल्या सगळ्यासारख्या नसतात. जिथे 5 स्टार, तिथे विचार करा, आपल्या सिटीमध्ये सर्व्हिस प्रोव्हायडरला इतका प्रॉब्लेम होतो. सगळे जंगल किंवा वाईल्ड लाईफचे स्पॉट हे शहरापासून दूर कुठेतरी रिमोट प्लेसला असतात. तिथे तुमच्यासारखे वाईल्ड लाईफ आवडणारेच लोक फक्त येतात, जनरल दुनिया येत नाही तिथे. यायला पाहिजे खरं म्हणजे, आणि चांगली त्यांनी एन्जॉय करायला पाहिजे, तर तिथल्या लोकांना ते पैसे मिळतील. तर त्यामुळे तिथे सर्व्हिस कदाचित आपल्या लोकांसारखी नसू पण शकते. पण तुम्ही जंगल बघायला जाताय, लक्षात घ्या, फोकस तुम्ही सोडू नका. फोकस सोडला नाही तर थोडंफार कधी पाणी गरम आलं, कधी थंड आलं, कधी जेवण कमी तिखट होतं, कधी जास्त तिखट होतं, या गोष्टींपेक्षा तुम्ही जंगलामध्ये, ज्या जंगलांनी काय आनंद तुम्हाला दिलात, काय मुवमेंट तुम्ही दिल्या, हे महत्वाचं आहे. तिथे नेटवर्क आहे की नाही, मग तिथे टीव्हीच चालतो का, मग तिथे आम्हाला डासच चावतील का, मग सापच येतात तिथे. अरे ऑब्व्हियसली वी आर गोइंग टू फॉरेस्ट. You are not going to stay into Taj in Bangalore or Delhi or Mumbai or Pune. You don't expect that. You should not expect that. Nothing wrong. But this is where I say की understanding wildlife matters. तुम्ही थोडंफार जर जंगलामध्ये जायचा आनंद घ्यायचा असेल तर थोडंफार जंगलीपणा अंगात बाळगावा लागेल आपल्याला. आणि ट्रस्ट मी, इट विल गिव्ह सच अ जॉय. रेंज मध्ये न राहता पण जगता येतं ना आपल्याला, ते पण कळतं आपल्याला तिथे गेल्यावर. की मी इन्स्टामध्ये नाही पोस्टिंग केलं 2 दिवस, किंवा फेसबुकवर नाही मी ऍक्सेस केलं, किंवा व्हॉट्सअप मला नाही चेक करता आलं, इट्स फाईन. हॉटेलला येऊन रेंज असू शकते, रेंजमध्ये जाऊन तुम्ही मेसेज चेक करू शकता. पण जेव्हा तुम्ही जंगलामध्ये एखादा, आणि जंगल तुम्हाला काय देतात, वाईल्ड लाईफ टुरिझमचा सगळ्यात मोठा ऍडव्हान्टेज जो मला लक्षात आला तो काय माहितीये, मला माझे सेन्सेस कळायला लागले. माझी वास घेण्याची क्षमता, माझी बघण्याची क्षमता, माझी ऐकण्याची क्षमता, listening, hearing, sensing, smelling, all this, because you are there in forest, you are depending on all these senses of yours. तुम्ही मला, आणि मला काय फरक पडतो, नाही वास घेता आला, नाही ऐकू आला वाघाचा आवाज, नाही अलार्म कॉल कळले, नाही डिस्टन्स कळलं, काय फरक पडतो? काहीच फरक पडत नाही, काहीच फरक पडत नाही. पण फरक काय पडतो हे जर तुम्ही समजावून घेतलं तर तो तुमच्या कामात सुद्धा, तुम्ही इन वाईल्ड लाईफ नथिंग हॅपन्स विदाउट पर्पज, एव्हरीथिंग हॅपन्स विथ पर्पज. आणि इफ यू स्टार्ट अंडरस्टँडिंग purpose of everything, trust me, you will cultivate that attitude in your day-to-day life when you are back into your town, your concrete jungle, and it will help you like anything. It will help me. ट्राय करायला काहीच हरकत नाही. जसं मी म्हणतात ना की मेडिटेशननी काय फायदा होतो, मेडिटेशन केल्याशिवाय सांगूच नाही शकत. त्यामुळे वाईल्ड लाईफ एक्सपिरियन्स करण्याचा फायदा काय आहे, आणि वाईल्ड लाईफ एक्सपिरियन्स करण्यापेक्षा वाईल्ड लाईफ समजून घेऊन ते एक्सपिरियन्स करण्याचा फायदा काय आहे, हे अनलेस अँड अंटिल तुम्ही तोपर्यंत प्रयत्न करत नाही, तोपर्यंत कधीच कळणार नाही. आमच्या या व्हिडिओचा उद्देशच हा होता की यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन दिस लाईन्स. स्काय इज लिमिट. तसं वाईल्ड लाईफला स्काय इज लिमिट हा शब्द पण कमी पडतो. सो फॉर दिस एपिसोड, थँक यू, अँड स्टे वाईल्ड, गो टू द वाईल्ड, अंडरस्टँड वाईल्ड अँड लिव्ह वाईल्ड, बिकॉज देअर लाईज द फेट ऑफ अवर वाईल्ड लाईफ, इज ऑल आय कॅन से. थँक यू व्हेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ जंगल बेल्स, हेमांगी, Aarti and Team Sanjeevani. Thank you.